अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं वां तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। वाशिंगटन ते तहरान दे दरमियान जिहड़ी कशीदगी है एक बारी फिर उहदे विच एक नवां मोड़ आ गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान बारे अपने मौकफ विच एक और यू टर्न लिया है ते तहरान नूं तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेजियां गईयां ने। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हां नवीआं ते सख्त तजावीज़ का बुनियादी मकसद ईरान उत्ते मुआशी ते सियासी दबाव नूं होर वधाना है। दूजे पासे न्यूज़ साइट एक्सियोस ने इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप ने सिचुएशन रूम विच जड़े होए एक अहम इजलास के दौरान इन्हां तजावीज़ खुद कई अहम तब्दीलियां करवाइयां सन। ट्रंप ने तजावीज़ के तब्दीलियां कीतियां ये फौरी तौर पर वाजे नहीं हो सकिया, पर हुकाम का कहना है कि सदर ने ईरान के जोहरी वादियां ते अबनाए हुरमज़ नूं दोबारा खोलण के अज़म बारे होर सख्त जबान शामिल करने उत्ते जोर दिता है। खलीज विच मौजूद अमरीकी इत्तेहादी नूं भी इन्हां मुशावरतां बारे आगाह कर दिता गया। इस मामले नाल वाकिफ एक गैर मुल्की एहलकार ने CNN नूं दस्सिया है कि ये तब्दीलियां बुनियादी नोयत दियां ने, पर बल्कि इन्हां विच जिहड़ा है ज़्यादातर मरकज़ इन्हां मसलियां बारे यकीनदानी हासिल करने की अमरीकी ख्वाहिश है। ट्रंप ने इस गल उत्ते भी तशवीश जाहिर की है कि मुआहदे के तहत ईरान नूं किस किस्म की मालियाती रियायत जिहड़ी दी जा सकती है, क्यों जो वो ओबामा के दौर के जोहरी मुआहदे के तहत दिते गए कैश के जिहड़े कंटेनर वर्गी इमदाद नाल मुवाजना न होने तो बचना चाहते हैं। एक अमरीकी एहलकार ने CNN नूं दस्सिया कि मुआहदा करीब होने की वजह तो हुण मजीद फौजी हमलियां का इम्कान घट है कि खिते च मौजूद इत्तेहादी भी नहीं चाहते कि जंगी कार्रवाइयां दोबारा शुरू होण। इन्हां सख्त तजावीज़ के भेजे जाने के बावजूद सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ नूं दिते गए एक इंटरव्यू हैरान कुन तौर पर मुस्बत इशारे भी दिते हैं। उन्होंने उम्मीद भरे लहजे विच यह भी आख्या है कि असी ईरान नाल मुआहदे के बहुत करीब हाँ, ताहम उन्होंने नाल यह भी धमकी दी है कि जे कोई चंगी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पै सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने यह यकीन दहानी कराई है कि वह ना तो एटमी हथियार बनाएगा तो ना ही कोई एटम बम खरीदेगा। उन्होंने मजीद आख्या कि डील उत्ते दस्तखत होंदे ही अब नए हुरमज़ जिहड़ी है वो खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर का मनना है कि इस वेले सारे पत्ते अमरीका के कोल ने ते ईरान बहुत बुरी पोजीशन विच है। ईरान वालों इन्हां बयानात उत्ते मोहतात रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक की है कि अमरीका नाल गलबात ते पैगामात का तबादला जारी है, ताहम उन्होंने वाजे किया कि हुण ये मुमकिन नहीं कि असी किसी किस्म का कोई हतमी तासुर कायम कर लईए। उन्होंने कहना सी कि इस वेले जो कुछ आख्या जा रहा है वो महज कयास अराइयां ने, इन्हां गल्लां उत्ते कन नहीं धरने चाहिए। दूजे पासे ईरानी मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए पार्लीमेंट के इजलास नूं वर्चुअल खिताब विच ये आख्या है कि ठोस ते अमली इकदामात तो बगैर अमरीका नाल कोई भी मुआहदा नहीं होगा। उन्हें जोर दिता और आख्या कि असी दुश्मन के लफ्ज़ां ते वादियां उत्ते भरोसा नहीं कर सकते। अमरीकी फौज ने आख्या कि ईरान वालों एक अमरीकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन मार सुट्टण तो बाद अमरीका ने ईरान च रडार ते ड्रोन कंट्रोल मराकज़ नूं निशाना बनाया, जदों कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की तस्दीक कर दी है। दूजे पासे कुवैत ने भी जिहड़ा है वो आउंदे ड्रोन ते मिसाइल रोकण लई अपने फिदाई दिफाई निज़ाम नूं मुतहरक करन दा भी ऐलान किया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने तस्दीक की है कि हफ्ते ते इतवार के दौरान ईरान के शहर गोरक ते जजीरा कश्म के इर्द गिर्द कार्रवाइयां कीतियां गईयां। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अपने सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स उत्ते जारी एक ताज़ा बयान किया है कि हमले सोचे समझे ते महदूद नोयत दे सन ते इन्हां दा मकसद ईरान के उन्हां कार्रवाइयां का जवाब देना सी जिन्हां विच बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई हदूद विच परवाज़ करने वाले अमरीकी ड्रोन नूं मारिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी जंगी जहाज़ां ने फौरी रद्द-ए-अमल देंदे हुए ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ते 2 यकतरफा हमलावर ड्रोन्स तबाह कर दिते, जिन्होंने खिते की समंदरी रस्तियां तो गुजरन वाले जहाज़ों लई वाजे खतरा करार दिता गया सी। अमरीकी फौज ने दस्सिया कि इन्हां हमलियां विच कोई अमरीकी फौजी जख्मी नहीं होया। बयान विच यह भी कहा गया है कि अगरचे अमरीकी फ़ज़ाइया MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन नूं अपनी सर्विस तो मरहलावार खारिज कर चुकी है, तो हुण MQ-9 जिहड़ा है रैपर इस्तेमाल कर रही है, पर अमरीकी फौज हले भी जिहड़ा है वो प्रीडेटर ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। दूजे पासे ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने एक बयान दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने एक जजीरे उत्ते वाकिया टेलीकम्यूनिकेशन टावर नूं निशाना बनाया सी। ईरानी फोर्सेस ने आख्या कि इस दे जवाब विच कार्रवाई की गई, पर यह वाजे नहीं किया गया कि हमला कित्थे किया गया। अमरीका ते इलाकाई ज़राए के मुताबिक ये बयान जिहड़ा है गालबन कुवैत के हमले नाल मुतअल्लिक है।
ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਪੀਰ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਾਈ ਦਿਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਵੈਤੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਾਰੀ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਜੰਗ ਬੰਦੀ 'ਚ ਤੋਸਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਨਸੀਬਾਤ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਰਸਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਹਮ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ 18 ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਨਸੀਬਾਤ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50 ਵਿੱਚ 69 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਸੁਰੰਗੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤਬਾਹਸ਼ੁਦਾ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤਵੀਲ ਫਾਸਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਮਾਰਟਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਸਿਮਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਈਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤਨਸੀਬਾਤ ਨੇ ਕਈ 100 ਮੀਟਰ ਗਹਿਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਬਹਾਲੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹਿਦਾਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹਿਦਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਫਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਵੀ CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਹਮ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਨਸੀਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਇਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਅੱਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਗਾਰਡਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤਗੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਹਮ ਈਰਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਦਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਗਾਰਡਸ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਬਦਸਤੂਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੇ ਇਤਲਾਤ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਨੇ। ਤਾਹਮ ਈਰਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਫੰਡ ਯਾਨੀ IMF ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ਹੈ
ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। GST ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 15,000 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹਦਫ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਵਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ IMF ਨੇ GST ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। IMF ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ EVs ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 8% ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 1% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ GST ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਿਕਅਪ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੁਮਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਨਅਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ GST ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਤਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਬਤਦਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ IMF ਬਜਟ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1% ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ 250 ਤੋਂ 300 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ। IMF ਨੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਰਵਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਦੇ ਹਦਫ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਖਾਦਾਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ 29% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 45% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮਾਹਾਨਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਇੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੇਲਰਸ, ਮਰਚੈਂਟਸ ਤੇ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਟੈਕਸਿਸ 5.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 100% ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸੀਲਾਤ ਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮਰਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ हुकूमत कोई रिलीफ ही देन जा रही है या बस गल्लां बातां ने। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला बहुत वड्डा कंसर्न है, कुछ दिन पहले खबर आई सी, तुसीं जरा इस हवाले नाल एक्सप्लेन भी कर दिओ कि जी एक तो सोलर पैनल, ज़ाहिर आम आदमी बेचारा बिजली तो तंग होकर सोलर वाले पासे जा रहा है तो फिर कहा जा रहा है कि शायद सोलर पैनल से टैक्स बताया जा रहा है। दूजा इलैक्ट्रिक गड्डियाँ, लोग पिछे पै गए सन, डीजल पेट्रोल हाइब्रिड छोड़ के इलैक्ट्रिक वाले पासे जो तुसीं वेखिया कि बड़ी मार्केट बड़ा बूम आया इलैक्ट्रिक गड्डियाँ। कहा जा रहा है कि वह भी टैक्स वधा के एक तू या 10 तू ले जाके 18 तक कर रहे हैं। हकीकत ज़रा दस दिओ कि वाकई ऐसा हो रहा है? शुक्रिया। एक तो देखो, सब तो जी पहली गल है ना कि प्रपोजल्स ने हाली तक, ठीक है, तक फाइनल कोई नहीं है। और चूँकि IMF ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ IMF ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਬੱਤਾ IMF ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਸੈਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 18% ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ 18% ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 1% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ 17% ਟੈਕਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਉਸੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ IMF ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EV ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। IMF ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ IMF ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਦਾਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਜਿਤਨੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। IMF ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਤਮੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਕਿ ਉਹ FBR ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ FBR ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ FBR ਬਾਬੂ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਗਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 18% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, 5% ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 8% ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸੋਲਰ। ਹਾਂ, ਸੋਲਰ ਜੀ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ 18। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, IPPs ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਫ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਰ ਇਤਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਰੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 25 kV ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਅਵੈਸ ਲਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਰਡਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ
ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ, ਉਹ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਸਨ, FPCC ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਚੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਬਰਸ ਜਿਤਨੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਨੂੰ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ। 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਫਾਕੀ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖਿਏ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਬੀਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.5% ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਗੀ, ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਲਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਐਡਹਾਕ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣਾ ਗਾਲਿਬ ਇਮਕਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਕੋਈ ਕਮੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਕਤ ਬਰਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 150% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 17,000 ਦਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15,000। ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜੇ 18,000 ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 5% ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ EOBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਫਰ ਟੂਟਾ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 11,000 ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 11,500 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15% 15,000 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ 15,000 ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਔਰ ਅਗਰਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਡਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਅਤ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ FBR ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਫੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਦਾਰੇ ਵਧਾਣਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧਾਣਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕ ਵਧਾਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦਿਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਬਸ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬਸ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ, ਗੈਸ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਰਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਤ ਮੁਕਾਓ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਉਹ ਹਿਡਨ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਇਕਦਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ IMF ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ GST 18 ਤੋਂ 9% ਕਰ 19% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਇਕਦਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਸਲਾਬ ਆਏਗਾ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਮੇਜਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 15% ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਵਜ਼ਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ, ਅਸਲ ਫੇਸ ਓਵਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 15% ਤੋਂ ਕਰਕੇ 16% ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, IMF ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਇਆ। 15 ਦੀ ਬਜਾਏ 16, 16 ਦੀ ਬਜਾਏ 17, 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 18, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਨਾਕ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਲੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ IMF ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਹਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਟਿਆ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस। ਉਹ ਬਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਇਤਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੈਸ ਕਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 400 500 800 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 4000 5000। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੇਵੀ ਲਗਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਔਰ ਫੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। IMF ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ IMF ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IMF ਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IMF ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੇਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਟਸ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਅਗਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਗਾਲਬਨ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ GST ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ GST ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ GST ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, GST ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। GST ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 3-4% GST ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ 3-4% ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨੈਟ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DGTO ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। DGTO ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, FPCCI ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। FPCCI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਲ ਚੈਂਬਰਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਊਥ ਪੀਸਿਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤਾਜਰ FPCCI ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਨਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕੀ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੀਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਸਰ? ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤੀ ਚ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਖਤ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਲ ਮੈਂ ਹੱਕ ਜਿਤਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆना ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਕੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ।
ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਿਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਤੋਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦਾ ਜਲਦ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਕੀਨ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਮਨਗੜਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਾਕੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਾਨੀ PTI ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰ क़यादत ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 92 ਅਰਾਕੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਫਜ਼ਲ ਇਲਾही, ਨੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਾਕੀਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੂੰ ਅਦਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਾਕੀਨ ਕਾਬੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾਤੀ ਅਮੂਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ KP ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ MPS ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 27 ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਤੇ परवेज़ खट्टक ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚ ਨੇ KP ਕੇ सूरत हाल चल रही है। इस सारे मामले ते गल करने वास्ते साडे नाल सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहिद हमीद साहब ब्यूरो चीफ ने एक्सप्रैस न्यूज़ ਦੇ पेशावर ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। शाहिद हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਕੀਨ ਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ पे ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ सूबाई असैंबली का मैंबर बड़ा है। इसी पहले कभी मैंबर नहीं रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जी PTI दी वजह चो शरीक लिया है मैंबर बड़ा है और कभी वजीर नहीं रहा कभी मशीर नहीं रहा। लिहाजा एक इशू है सानू पे दिखाई देता है। शुरू तो याद ही एस्टैबलिशमेंट की तरफ से भी मुखालफत थी तो इस सिचुएशन साने जिस टाइम देखी तो सानू पे नजर आता है कि मुश्किलात हसन और यकीनन अली अमीन गंडापुर जरा चूंकि वो वेल कनेक्टेड समझा है ये और सूबाई वजीर भी है फेडरल मिनिस्टर भी है पार्टी का सूबाई सदर है। लिहाजा एक वेल कनेक्टेड बंदा होंगे उसे कनेक्शंस हैं अगरचे ओडी खान ने भी होने ज्यादातर लेकिन सानू पे दिखाई देता है कि वो मुश्किलात पैदा कर सी और जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर है उसे अपने ग्रुप पे उसे अपने साथियों ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ और सानू वही देखने को मिला कि सुहैल अफरीदी से मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई और इस वक्त भी सुहैल अफरीदी जो है यानी कि हार्ट वाटर से कल रात में इतने पार्लिमानी पार्टी का इजलास होया है वज़ीर आला हाउस दे विच और उस दे विच तकरीबन 30 के करीब ਜਿਹੜੇ 30 से 35 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ है वो शरीक नहीं हुए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਜਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫॉरेन कंट्रीज ਚੋਂ कुछ अपनी जाती मुसरफियात की वजह से नहीं आ सके। कुछ उन्होंने 2-4 लोगों ने आज सुबह आकर मुलाकात की है वज़ीर आला दे नाल एक सिचुएशन उन्होंने यानी एक एतमाद दिलाने की कोशिश की थी कि उससे नाल हो लेकिन बाहर के एक सूरत हाल सानू पे दिखाई देती है कि सुहैल अफरीदी से मुश्किलात हैं और इसको संभालने से कोशिश हों। शायद साहब ये भी खबर ने कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कितनी हकीकत है इस फॉरवर्ड ब्लॉक की सर?
देखो चूंकि 23 से 26 MPs का जिक्र किया जाता है कि जड़े सोलह जी फीसदी दे मुखालफत चुन और उसी वजह से ये किया जाता है कि एक पावर ब्लॉक के और अली अमीन गंडापुर जड़ा इसको लीड करता है यकीनन सानू अगर सिस्टम देखें तो सानू जड़ा सोलह फीसदी ठीक के है मुकाबले मुतबादिल सानू जड़ा दिखाई देता है वो अली अमीन गंडापुर ही है अगरचे बाज लोग साबिक सिपाही असम्बली के स्पीकर है मुश्ताक अली उन्होंने भी नाम लेने कुछ और लोगों ने भी नाम लिया जंदा दिया कि वो भी हो सकते हैं बट यकीनन एक इशू है कि अली मीन गंडापुर जड़ा एक जी हॉट कैंडिडेट ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸਤਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ सही ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आने तो फिर उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जाता और ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ जीत सके इस वजह से हर ठीक ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇhtiyat ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਇhtiyat ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ और ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ तो सही उस दे विच असल कहानी सामने आ सी कि आया ये लोग खड़ोते कि नहीं क्योंकि अगर बजट दे विच इशू बड़ा दवा तो एक बड़ा मसला हो सी शायद अमीर साहब बड़ी सुनने नीचे खबर आंदी कि जी कोई अदम इतमाद ले आई जा सकती है सुहेल अफरीदी के खिलाफ और वो पार्टी के अंदरों ही कुछ लोग होंगे वो सामने आएंगे और सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई अदम इतमाद आएगी एक तो ये दस दो कि यदी हकीकत क्या है और क्या वाकई ये पॉसिबल भी है कि कोई अदम इतमाद आ जाए अगर असं सूबाई असैम्बली की गल करें तो साड़ा जो खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली का हाउस है वो 145 मैंबर्स का हाउस है और इस दे विच पीटीआई ਨੂੰ तकरीबन 93 मैंबर्स की अक्सरियत हासिल है लिहाजा बजाय तो कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं देनी क्योंकि तो 73 मैंबर्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने से और 93 इन्होंने कोल ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी इन्होंने कोल है लिहाजा बजाय से नजर नहीं आता लेकिन एक फॉर ब्लॉक बढ़ता है और इन्होंने अपने साथी इन ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ मोहसिन नकवी साहब के नाल पाक वज़ीर दाखिला के नाल इन्हां दी मुलाकात हुई इसी बात एक सिचुएशन डेवलप हुई है और लीमा बीबी की तरफ से भी इस बयान आया दीगर लीडरशिप की तरफ से भी आया तो एक सिचुएशन है कि उन्होंने कहा लेकिन ब्रेस्ट गौर अगर मुलाकात हुई है जाहिर है कि हुई है और उनसे तस्दीक खुद वज़ीर आला साहब ने की उसदे बैरिस्टर गौर मौजूद है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਨੈਦ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਹੈ बैरिस्टर गौर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਉसी बजट से बाद ही कोई सिचुएशन सामने आ सी शायद अमीर साहब ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਖੱਟਕ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ देखो इस हो चुके उन्होंने माजी के हवाले ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟਕ ਬੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ से अलग हुए तो वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त आ रहे हैं सूबाई भी आ रहे हैं उन्होंने दामाद भी आ रहे हैं उन्होंने बेटे भी आ रहे हैं महमूद खान सूबे के वज़ीर आला रहे लेकिन वो पार्टी से अलग हुए तो वो भी आ रहे हैं तो वो उन्होंने ज़ाहिर है कि डेफिनेटली उस तनाज़ुर में गल की कि अगर ये लोग पार्टी के खिलाफ जासन तो फिर उन्होंने शिकस्त का सामना करना पैसी लेकिन जहाँ तक ये गल है कि इमीडिएटली अगर कोई सिचुएशन बढ़ गई या इमीडिएटली कोई इशू बढ़े तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि देखो वज़ीर आला टाइम मिल जैसी बजट के हवाले बजट रजिस्ट्रेशन शुरू हो सी पार्लिमानी पार्टीज भी हुई और पार्टी डेफिनेटली सपोर्ट कर सी बजट को पास कर सी और इस दौरान यकीनन वज़ीर आला ने टाइम मिल जैसी कि जो मुखालिफ MPs उन्होंने रब्ता करन और अगर
उन MPs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਮਾਮਲੇ ਖਸੂਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਔਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।